бо лоиҳаи филме ба назди як соҳибкори бисёр ҳам муваффақ рафтам ва пешниҳоди ҳамкорӣ намудам. Гуфтам, ки мо мехоҳем як филме созем, ки мавзӯяш хеле ҳассос ва барои тарбияи насли наврас равона шудааст. Ҳамчунин мо дар ин филм тамоми табиати зебои Тоҷикистонро муаррифӣ мекунем ва бисёр мехоҳем, ки бо ин филмамон ба фестивалҳои байналмилалӣ равем ва синамои тоҷикро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ кунем. Ва бо ҳаяҷон саҳнаҳои филмро шарҳ додам, чӣ гуна чӣ хел ҳунармандо нақш мебозанд ва чӣ гуна мо мехоҳем ин филмро гирем. ин соҳибкори бомуваффақ, ки дар утоқаш менишастем, оромона маро гӯш кард, бо диққат, ором ва дар анҷом гуфт: филмро чӣ кор мекунӣ? биё ба ширкати ман ба кор даро, рекламаи хуб соз. Дар шӯъбаи маркетингии ман бисёр ҳам ту бар ин коргардон зарур. худатро чӣ кор мекунӣ азоб дода филм сохта? Вақте аз утоқи ин соҳибкори бисёр ҳам муваффақ берун шудам, андеша кардам, ки натиҷаи вохӯрӣ хуб набуд, вале дар оҳанги дӯстиву эҳтиром ба якдигар анҷом ёфт. ӯ ба ман раҳм карду ман ба ӯ. дар дов подкасти дуюми синамо чист, мо имрӯз дар бораи чаро мо бояд филми худамонро созем суҳбат мекунем. Ман Муҳиддини Музаффар, коргардони синамои тоҷик ҳастам. дуруд бар шумо тамошобинони азиз. Ва ин барнома барои шинохти синамо ва моҳияти он ташкил шудааст. ба хотири рушди синамо мо бояд корҳои зиёдеро бо ҳам анҷом диҳем. аввалин қадам паҳн кардани ин видео аст. лайк, комент ва тавсия ба дӯстонро фаромӯш накунед. рафтем. кино воситаи пуриқтидорест барои нишон додани таърих, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ. Агар филм дар кишвар рушд накунад, он на танҳо ба санъат ва фарҳанг, балки ба иқтисодиёт, соҳаи иҷтимоӣ ва ҳуввияти миллӣ низ таъсир мерасонад. мехоҳам ҳамчун як эҷодкор андешаҳои худро каме амиқтар ба масъалаи оянда рушд кардани кино дар Тоҷикистон ва таъсири мусбати он рӯшантар баён намоям. хусусан ба саҳифаи таърихии бои кишвари азизи мо, ки дар филмҳо ба дараҷаи кофӣ инъикос наёфтааст. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз санаи 28 декабри соли 2024 зикр шудааст, ки иқдоми дар замони соҳибистиқлолӣ амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат ба рушди фарҳанг, ҳифзи меросу анъана ва суннату арзишҳои миллӣ ва дар натиҷа ба раванди болоравии сатҳи маънавиёти ҷомеа такони бузург бахшиданд. ман ин корҳоро барои он гуфта истодам, ки роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ибрат гиранд ва андеша кунанд. муассисаҳои соҳаи фарҳанг бояд дар маркази диққати онҳо қарор дошта бошад, зеро фарҳанги миллӣ ки заиф шуд, ҷояшро фарҳанги бегона пур мекунад. санъати кино ҳамчун ҷузъи муҳими фарҳанги миллӣ барои ҷилавгирӣ аз фарҳанги бегона тавассути намоиш додани филмҳои миллӣ саҳми арзанда гузошта метавонад. метавон гуфт, ки подкасти мавзӯи барномаи ин дафъаи моҳ дар ҳошияи ҳамин андешаҳои президенти кишварам. тамошобинони азиз, мехоҳам 5 нуқтаи муҳимро мо ву шумо дар ёд дошта бошем. якум, ҳифзи таърих ва фарҳанги миллӣ. таърих ва фарҳанги ҳар як миллат дар филм на танҳо намоиши далелҳо ё рӯйдодҳо, балки роҳи шинохтан ва фаҳмидани кишвар аст. Тоҷикистон ва халқи тоҷик таърихи бою чандин асра дорад, ки дар он бисёр рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мавҷуданд. аммо мутаассифона то имрӯз филмҳои таърихӣ хеле каманд, ки метавонанд ин лаҳзаҳо ва рӯйдодҳои муҳимро нишон диҳанд. зарар ба таърих. агар кинои миллӣ рушд накунад, пас муҳимтарин рӯйдодҳои таърихӣ ва ҳикояҳои мардум метавонанд фаромӯш ё нодуруст нишон дода шаванд. бисёр марҳилаи таърихии мо, ки муҳиманд, дар филмҳо намоиш дода намешаванд ва ин боиси аз даст додани
دقیقی درک هویت ملی و حقیقت تاریخی می‌گردد. امکان ناپذیری هویت ملی. هر یک گذشته تاریخی می‌تواند یک امکانیت مهم برای دانستن ارزش‌های ملی باشد. حالا تنها یک قسم کمی تاریخ ما در فیلم‌ها و سریال‌ها تصویر شده است. این نه تنها برای فرهنگ و تاریخ خلق ضررآور است، بلکه دیگر خلق‌ها را از تصورات درست درباره تاجیکستان، تاریخ و فرهنگ آن محروم می‌کند. دوم، حفظ زبان و ادبیات. زبان و ادبیات نتیجه عمیق فرهنگ و روحیه ملت میباشند. اگر کینوی ملی رشد نکند، آن میتواند به زبان و ادبیات تاثیر منفی رساند. جایگاه زبان، اگر فیلم زبان ادبی را استفاده نبرد، آن میتواند محدود و به یگان منطقه خاص گردد و اونیورسالی خود را گم کند. در طول تاریخ زبان ادبی و اندیشه های عمیق فرهنگ را میتوان توسط کینوی ملی بیان کرد. اما اگر آن رشد نکند، ما میتوانیم این اسباب را از دست دهیم. از دست دادن ارزش ها. مثلا در فیلم هایی که در دیگر کشورها با زبان های دیگر به نوار گرفته می شوند، زبان ما را نادرست استفاده بردنشان ممکن است که باعث نادرستی معناها و ارزش ها می گردد. چند نقطه دیگر را اینجا می خواهم علاوه کنم با اون اندیشه هایی که عین حال در بالا گفتم. در مسئله زبان، خوشبختانه در طول تاریخ گذشتگان ما زبان فارسی را، زبان تاجیکی را در توسط ادبیات های کلاسیکی، چی نثر و چی نظم، چی غزل ها خوب نگاه داشته آمدیم و با رشد ترقیات تکنولوژی که عصر 2021 دیگر یکی از واسطه های مهمی هر یک خلق و کشورها این توسط ویزوالایزاسیا، توسط سینما رشد کرده شده است. ما باید زبانمان را در این دوره مثل یک یراقی خیلی خوب برای پهن کردنش توسط سینما استفاده کنیم. وقتی ما خودمان در فیلم هایمان زبان خوبی فارسی شیرینی دری خودمان را خوب معرفی نمیکنیم، احتمال است که مثلا وقتی یک کشورهای بیگانه فیلم میگیرند و در یک گوشه فیلمشان از تاریخ کشور ما هم میگویند، در دایره فهمیش خودشان مثلا زبان ما را استفاده کردنشان ممکن. این گونه واقعه ها در فیلم های هالیوود رخ دادن. مثلا یکی از فیلم های بسیار هم مشهوری که شما دیدین اپوکالیپسیس است که کارگردانش میل گیبسون است. سال 2006 این فیلم برآمده است. شما میدونید این فیلم رو که درباره یکی از قبیله های اندیسا که با کشتار همدیگر، نابود کردن نسل همدیگر مشغول میشوند. وقتی این فیلم میبراید، همون قبیله که زبان اینها استفاده شدن، آنها کارگردان و سازندگان فیلم رو با سود میدهند که شما زبان ما رو نادرست استفاده کردید. این گونه واقعه ها هستند. اگر شما به فیلم های تاجیکی اهمیت داده باشید، تا حال مشکلاتی زبان سینمایی ما متاسفانه حل نشده است. مثلا وقتی بچه های ولایت سوخ در شهر خوجند مثال های هست فیلم میگیرن، با لهجه خودشان در فیلمشان صحبت میکنن. وقتی در ختلان یک گروه دیگر فیلم میگیرن، بچه ها با زبان لهجه خودشان کولوبی یا اینکه ختلانی به نوار میگیرن فیلم ها رو. همین گونه اتفاقی هست. البته لهجه بایگری زبان است، این خوب است، ولی فکر میکنم که سینمای ما یک زبانی تاجیکی تازه خودش را باید داشته باشد. در این نقطه باید یک اندیشه دیگری را هم گوییم که در همین موضوع یک بحث بین کارگردان ها وجود دارد که یک گروه کارگردان ها میگویند که در فیلم زبان مهم نیست، در فیلم معنی مهم است، در فیلم تصویر مهم است، زبان اصلا مهم نیست. ولی مثلا دویم گروه وجود دارد که آنها میگویند که فیلم باید در برابر دیگر کارهایی که برای ملت خدمت میکند با پایه زبان هم خدمت کند. مثلا بنده از قبیل همین رویه هستم که بسیار میخواهم که فیلم هایی که من میسازم
در تاجیکستان در تمام گوشه و کنار تاجیکستان یک گونه قبول شود، چی در بدخشان، چی در سوخت، چی در دوشنبه. و من میخواهم که فیلم های من با پایه زبان تاجیکی خدمت کنم. در مجموع سینمای ما مشکلات زبانی دارد، یعنی ما تا حال از بس که فیلم زیاد نگرفتیم، از بس که سینما ما خوب روش نکرده است، مسئله زبان هم، مشکلات زبانی هم وجود دارد. یعنی ما حل نکردیم، حل و فصل نکردیم، خلاصه نکردیم که زبان تازه سینمایی ما چگونه است. سیوم، نارسایی امکانیت ها برای آدمان ایجادکار. هر یک ساحه صنعت از جمله فیلم برای ایجادکاران و متخصصان امکانیت فراهم می‌آورد. اگر کینوی ملی رشد نکند، این نه تنها به کارگردان ها و اکتورها بلکه به تمام ساحه مربوط به کینماتوگرافیا تاثیر می‌رساند. تشکیل مکتب اکتورها و کارگردان ها. اگر کینو در تاجیکستان رشد یابد، نه تنها اکتورها و کارگردان ها بلکه مکتب های اکتیاری و کارگردانی نیز میتواند رواج و رونق یابد. بسیاری از جوانانی که میخواهند در فیلم نقش اجرا کنند، شرایط مناسب آموزش و رشد را در این ساحه پیدا کنند. وسیع کردن امکانیت های ایجادی و کسبی. کینو با اکتورها، کارگردانها و دیگر متخصصان امکانیت میدهد که رشد کنند و کسب سازند. به رشد کینوی ملی جوانان ساحه‌های دیگری فعالیت را میجویند که باعث از دست دادن اقتدار صنعت و سینما میگردد. خوشبختانه در ما مکتب اکتیاری خیلی خوب رشد کرده است، باید این را حتما قید کنم. به شرافت تئاترهای خوبی کسبی که ما در کشور داریم، هنرمندان ما خیلی خوب مکتب اکتیاری را از زمان شوروی شروع کرده، اون حلقه را نگاه داشته آمدند، ولی مکتب اکتیاری تئاتری فرق میکند از مکتب اکتیاری کینو. هنرمندان ما خیلی خوب تجربه تکنیکی خوبی تئاتری دارند، ولی وقتی به پیش دوربین، به پیش کامera می آیند، قسمی زیادشان مثلا تجربه تکنیکی بازی در پیش کامera یا دوربین رو ندارند. در این باره البته ما یک برنامه پادکست دیگری حتما آماده میکنیم. در اینجا عمومی گفته گذشته سودیم، یعنی از بس که سینما رشد نکرده است، از بس که مثلا یک جوانی اکتیور ما در یک سال 4 5 6 فیلم خوب بازی نمیکند، خوب سایکل نیافته است در پیش کامera، در پیش دوربین، ولی در مثلا در تئاتر هر روزه بازی میکنند. برای معیار بازی تئاتری فرق میکند از معیار بازی که در پیش کامera هست. چهارم، ضرر فرهنگی و اجتماعی. نقش فیلم در ایجاد هویت ملی و وحدت اجتماعی نیز یکسان مهم است. اگر فیلم در کشور رشد نکند، آن میتواند به فرهنگ و جامعه تاثیر رساند. یعنی بحران فرهنگی، پیدایش بحران فرهنگی میتواند باعث از دست دادن تمامیت ارزش‌های فرهنگی و ملی گردد. کینو یکی از واسطه‌های پرقوت‌ترین تبلیغات و حفظ میراث فرهنگی میباشد. اگر کینوی ملی رشد نکند، ما خوف از دست دادن جنبه مهمی هویت فرهنگی خود را داریم. یکی دیگر، شعور ملی. فیلم نه تنها یک راه فراغت بلکه واسطه تشکل شعور ملی نیز می باشد. اگر کینوی ما رشد کند، آدمان می توانند درباره فرهنگ و تاریخ خود معلومات بیشتر گیرند و ریشه ها و منسوبیت خود را به ملت درک کنند. این رابطه اجتماعی را در جامعه مستحکم می کند و به رشد وطن دوستی و افتخار از کشور خود مساعدت می کند. پنجم، رشد اقتصادی. نهایت نبودن رشد فیلم میتواند به اقتصادیات کشور نیز تاثیر رساند. از دست دادن امکانیت‌های اقتصادی. کینو میتواند یکی از سرچشمه‌های اساسی درآمد کشور باشد. فیلم‌های موفق میتوانند نه تنها به بازار داخلی بلکه به بازار بین المللی نیز شوق‌آور باشند، درآمد نظررس مالیوی به دست می‌آورند. اگر ما کینوی ملی خود را رشد ندهیم،
ما این درآمد را از صادرات، تبلیغ و ایجاد فیلم ها از دست می دهیم. توریسم و صادرات فرهنگی. کینو می تواند واسطه پرقوت برای رشد سیاحی فرهنگی گردد. مثلا جایها و منظره هایی که در فیلم ها تصویر شدن می توانند برای سیاحان جالب باشند. اگر کینوی ملی رشد نکند، ما این امکانیت را برای پیشبرد کشور و جلب سیاحانی که به میراث فرهنگی ما توجه دارند از دست میدیم. خلاصه رشد منبعه سینما در تاجیکستان میتواند به رونق یافتن عنصرهای مهم تاریخ، فرهنگ، زبان و هویت ملی ما گردد. آن اینچنین به کسب‌های ایجادی، اقتصاد و ساحه اجتماعی نیز تأثیر می‌رساند. ما باید به کینوی ملی دقت دهیم، زیرا آن می‌تواند یک واسطه مهم برای رشد فرهنگ، معارف، همبستگی اجتماعی و اقتصاد گردد. وقتی ما توسط فیلم‌هایمان از تاریخ و فرهنگ خود حمایت نمی‌کنیم و آن را صاحبین نمی‌کنیم، حتما کشورهای پیدا می‌شوند که شخصیت‌ها و واقعه‌های تاریخی ما را می‌خواهند صاحبی کنند. باور دارم شما الکی چندین فیلم‌های تاریخی را به مانند تومیریز، خیام و دیگرها را دیدید که کشورهای همچون قهرمان خود، همچون تاریخ خود معرفی کردند و نقشه‌های زیاد هم دارند برای معرفی کردن. باور کنید یک نکته مهمی دیگر این است که اگر ما توسط سینما به جهانیان حرف خودمان را درباره خودمان نگوییم، حتما درباره ما دیگران خواهند گفت. دیگران آن طور ما را میگویند و معرفی میکنند که با خود آنها موافق است. آنها از نگاه و زاویه منفیت خود ما را معرفی خواهند کرد. هیچگاه بر ضرر خود که کار نمیکنند. هر دولت و ملت اولین درجه درباره منفعت‌های خود و ارزش‌های کشور خود اندیشه می‌کند. بعداً درباره کشور دیگر و یا دوست. فکر میکنم این را شما خوب میدانید. با دیگر کشورها همکاری کردن سینماگران تاجیک بسیار خوب است. حتی ثبت فیلم های خارجیان در تاجیکستان و با هنرمندان تاجیک، این بسیار خوب است. ولی منفعت ثبت فیلم های ملی به اندیشه بنده به فیلمسازان تاجیک باید اولین درجه باشد. باید خود ما با دستان خیش، با افکار و اندیشه های ملت سازی خیش، با نظرداشت ارزش های ملی و منفعت های ملی قصه و روزگار امروز و گذشته خود را فیلم سازیم. معرفگری ارزنده اجدادان و با فرهنگ و با خرد و دوراندیشی تمدن آفر خود باشیم. رسالت سینما همین است: شناساندن ریشه ها به نسل نورس. آنها قصه های بابای خود را از زبان پدران خود باید بشنوند، نه از زبان و دید همسایه ها و یا بیگانگان. روزیت در نشر سیوم ما درباره برای آنکه یک فیلم خوب ساخته شود کدام متخصص ها را ما باید داشته باشیم صحبت میکنیم. پس خیر خوش نمیکنیم. تا بخورین نباتی.